in the tapestry of time, indigo emerged as a mystical dye, woven into the very fabric of human history. For eons, artisans delicately imbued textiles with its deep blue hues. But as the 19th century dawned, a seismic shift occurred. The British East India Company, driven by the thirst of profit, harnessed the forces of commerce and machinery. They forged a new destiny for indigo, elevating it from a humble craft to an industrial opus, orchestrated within the walls of sprawling factories. இதாடி முன்னாடியே அதான்டா இதான் மேல் காட்டு வச்சு போடு. சரியா இருக்கும் போடு. நமக்கு தட்டு அந்த கடையில் எடுத்துட்டு தட்டு 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 அண்ணி அதான்டா அடிச்சது இது இல்லை அட்ரா போடு 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 இன்னும் தட்டு கைத்து மாட்டாடா அது வரைக்கும் பாரு அங்க வருது பாரு அங்கே தான்டா வெளியே ரோட்டில் போகிற டஸ்ட்டு வெளியே காற்றுல வர டஸ்ட்டெல்லாம் வந்து அங்கங்கே படிஞ்சு இருக்கும் போது அது வந்து சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல் டஸ்ட்டில் தான் இருக்கும். அது என்ன வந்து தண்ணியில் வந்து மிதங்கி நம்ம இதில் வந்து கேக்கில் இண்டிகோ கேக்கில் வந்து இது பண்ணும்போது நம்ம அதில் வந்து சேர்ந்துக்கும். அதனால் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு டஸ்ட்டை வந்து நம்ம வந்து வாட்டர் ஃபில் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிறோம் வாட்டரை. அதுதான், வேறு எதுவும் ரீசன் இல்லை. எதுக்கு க்ளீன் பண்ணுறோம்ன்ட்டு அதான் ரீசன். Dyers from across the world procured indigo from the bustling factories in India, which, by the early 1800s, were coerced into becoming the global hub of indigo production.
ಇದು ಇಂಡಿಗೋ ಬಣ್ಣದ ಮೂಲ. ಇದು ಇಂಡಿಗೋ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೂಲ ಅದು ಎಲೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಎಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೊಳೆಸಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತುಳಿದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಈ ಥರ ಕೇಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೇಕ್ ಫಾರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದು ಕುಟ್ಟಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಹಾಕಿ ರುಬ್ತೀವಿ. ರುಬ್ಬಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನಿಗೆ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. In 1830, India was cultivating indigo over 500,000 hectares of land, processed by 500 factories that produced a staggering 5,000 tons of the dye. அதுவே வாங்கி போட கஷ்டமா இருக்குல்ல இப்படி வாங்க நினைக்க வெளிநாட்டு காட்சி முடிஞ்சு எங்களை நாங்களே பொம்பளா போறோம் கொஞ்சம் கலரா போடு சரி நீ பாத்தியா கட்டியடா கட்டியாச்சு பாத்தியாரு
ಇಂಡಿಗೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ಮೂಲ ಬಣ್ಣವಾದ್ದರಿಂದ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದೇ ಇಂಡಿಗೋ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೈಸಲ್ಲಿ ನಾವು 30-35 ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣಗಳ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಗೋ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇಂಡಿಗೋ ಬಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋದಲ್ಲಿ ಸಿಬೋರಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬೋರಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಸಿಬೋರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೈ ಡೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬಾಟಿಕ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಇಂಡಿಗೋ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. In the annals of colonial India, a storm brewed in 1829. The indigo trade, once a beacon of prosperity, now cast a shadow. A deluge of production inundated the market, dragging prices down and drowning several private enterprises and their affiliated banks into the abyss of bankruptcy. But the storm abated by 1833 and indigo production returned to normalcy. In 1847, another indigo glut worsened the distress of companies in England. Their debtors in India, faltering from crashing indigo prices, defaulted on bill settlements. Yet, once again, the disruption subsided swiftly, and indigo production was soon back on course.
யாரும் எடுத்து முட்டாங்களா? அப்புறம் தூக்கி நிறையா தூக்கி நேரம் இருந்தால் தானே தூக்க இதில் தூக்கி போகுது. சூத்திர உட்கார மாதிரி தான் போடு. அதிகமாக அதிகமாக இது பண்ணாது. ஒரு ஆள் குச்சினா மஞ்சிடும். அது அதுவே தள்ளு காயிடு. ஆஹா அப்படி வாங்கினா போயிடும். முன்னாடி எப்போங்க அப்படியே வைடா 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 கீழே வைடா. மேல போங்க. வா வா நீ வா தள்ளு பார்த்தா தடுக்காத போ உட்காரோம். உள்ள தள்ளி விடுக்காமல உள்ள தள்ளி விடு. முடி வயசு உள்ள வேணா முடி வயசு வெளியில வந்துச்சு. அது என்ன பண்ணிருக்குன்னு தெரியும். அந்த பக்கம் தாழ வச்சு போயிடுறேன். கை உள்ள விட்டுருமாங்களா? எது உள்ள கக்கி மச்சான் அப்ப அடி 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 சொல்லிட்டப்பா என் பேச்சை கேட்க மாட்டாங்க.
ஏய் இந்த காட்டை அப்படி பேட்டி விடுறேன். எப்படி பண்ணாலும் இப்படி ஆகிடும். அதனால தான் வெயிட் பண்ணுறேன். அதான் புரியுது. அப்படியே இந்த பக்கத்துலேயே விட்றா. இந்த பக்கத்தில் கொண்டாதான். அந்த மரம் தான் முடிக்கிறா, மரம் முடிக்கிறா. அப்படியே விட்றா விட்றா. ஒன்றும் கூட தூக்காது. அது கூடயே போடுது. வேப்பங்காட்டி தூக்கி கூட பேசி என்ன வச்சுக்கூட வேப்பங்காட்டி என்ன வச்சு அது கூட போடும். கண்ட்ரு அது வந்து வச்சுக்கோங்க பேர் பேர் தூக்கின்னு வச்சுக்கோ. அவ்வளோ அப்படியே அது பக்கத்துலேயே தூக்கி போடுவோம். விட்றா அப்படியே விட்றா. விட அதை விட கொஞ்சம் அப்படியே பேட்டி விட்றாங்க. காலையில் வந்து பாவத்தில் இப்படி இருக்கும். அர்ஜுன வில்வால் ஏய் அந்த கட்டை எடுத்து அதில் போடக்கூடாது. அந்த பெரிய கட்டையில பெரிய கட்டை அது ஒன்றாவது Amidst the tumultuous currents of the mid-19th century, a fervor for indigo swept across the globe. British planters coerced Indian farmers into tilling indigo fields instead of nourishing their own sustenance. These farmers, ensnared in a web of debt, toiled under an unforgiving sun. In 1860, the indigo peasants rose in defiance against their oppressors. Their rebellion echoed through the corridors of power, compelling the colonial government to inscribe new laws, shielding the peasantry from further exploitation. அதெல்லாம் வெயிட் பண்ண முடியாது. டைம் அது வண்டி வரும். வண்டி வரத்தான் கான் தட்டி விடு. மண்ணில்ல தண்ணி போட போகிறேன். என்ன பண்ணியா?
தூக்கிடா டேய் மேக்கு தண்ணி கம்மியாக எடுத்துக்கலாம் அண்ணாமலை அண்ணாமலை கல் கல் வச்சுக்கிறது அது மழையில் ஐட்டு கொஞ்சம் காலாண்டே போடு காலாண்டே போடு கால் இதே போடு இறங்குது அடிக்க ஒரு மணி நேரம் ஆகும்டா ஆமா அடிப்பையா தான் சொல்லிட்டாங்க என்கிட்ட தண்ணி குடிக்கும் போது ஒரு மணி நேரம் ஆகும் அதெல்லாம் இன்னும் சரியா பிடிக்கல அப்படிதான் ஆளை பிடிக்க மாட்டாங்க பெரிய அதிகம் அதான் ஆனா அந்த தொட்டில நீங்க ஆளை பிடிச்சிட்டு இருந்தீங்க அது அந்த நாளை கிளம்பிட்டு அது 3 நாளா கிளம்புது ஒரே இடத்துல கிளம்பல
என்ன போட்டா நாளைக்கு தான் பண்ணுவா தண்ணி ஊத்துறமா எங்க தண்ணி எங்க இருக்கு அவளை மூணு போடு தண்ணி மூணு போடு நீடா பரடே ஓட நீ பெரிய துண்டா வாங்கி வந்தா அப்படியே டண்டா இதா அட சேத்து தண்ணி அடி அடி சேத்து அடி முன்னாடியா கிட்ட போவாங்க சேத்து அடி சேத்து அடி அது படிக்க துண்டு மேலே போடு நல்லாவே செய்ய டப்பா கொண்டு இருக்கிறேன் இல்ல அதுதான் ட்ரைனிங்கம்மா அதெல்லாம் வந்து காண முடியாது. நாங்கள் தொட்டி வச்சோம் வாழ்ந்தோம் போங்க தெரிய தொட்டி எது கட்டினா தெரியும் சாவடிக்கிறாங்க இதுதான் அள்ளி போடுறது தான் இவங்க அந்த கழிவுங்களா சார் குறு கழிங்கெல்லாம் அந்த கழிவு போட்டு இந்த பெரிய தூரம் 3 தூரத்தை தூக்கி போட்டு கட்டைப்பறை போட்டு டைட் பண்ணி கம்பி விட்ருவோம் சார் தான் தொழில கம்பி விட்டு டைட் பண்ணிட்டு தண்ணி பாய்ச்சிட்டு போயிடும். தண்ணி பாய்ச்சிட்டு போயிட்டு மறுநாள் காலையில் வந்தால் சார் அதை திறந்து விட்டு இதில் பச்சை கலராக ஊற்றும். அதை இறங்கி 4 பேர் இறங்கி காலால் உதைக்கணும் சார். வச்சா அந்த பச்சை கலராக தண்ணி வந்து கருப்பு கலராக மாறணும். மாறின பிறகு தான் எண்ணெய் போட்டு இந்த நுரையள்ளி போயிட்டு மேலே ஏறிவிடும் சார். நாங்கள் இது வந்து தழை அதான் சார் நல்லா இண்டிகா தழை இருந்தால் காலையில் 6 மணிக்கு இறங்கும் சார். 6 மணிக்கு இறங்கும் சார். இறங்கி நல்ல தழையாக இருந்தால் மணி 12 கூட ஆகும் சார். நாங்கள் அதை வச்சுட்டு மேலே ஏறதுக்கு அது வெறும் கருப்பாகாது. பச்சை கலர் அடிக்கடிக்க பச்சையாக தான் இருக்கும். மணி 12 1 கூட ஆகும் சார். நாங்கள் அடிச்சுட்டு மேலே ஏறதுக்கு அடிச்சுட்டு ஏறும்போது இந்த கை முட்டையெல்லாம் பயங்கர வலிங்க சார். ஆனால் ரொம்ப கஷ்டமான வேலை தான் இது. நைட்டில் போய் படுத்தா சார் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க, ஒரு சரக்கு போட்டு தான் சார் தூங்க முடியும். இல்லைன்னா தூங்க முடியாது. கை காலை குடைச்சலாம் குடையும், காலை நீட்டியும் படுக்க முடியாது, மடக்கின்னு படுக்க முடியாது. ரொம்ப பேஜான வேலை தான் சார் இது. இது மழை நாள் சார். இந்த நாள் வந்து வேறு வேலை இல்லை சார் எங்களுக்கு. இந்த மழை நாள் இது தான் சார் வேலையை. இதை செஞ்சால் தான் சார் நாங்கள் சாப்பிட முடியும். வேறு வேலை மழை நாள் வேறு வேலை செய்ய முடியாது. இந்த வேலை தான் செய்யணும், செஞ்சு தான் ஆகணும் இந்த வேலை. இதை விட்டு இந்த நாளில் வேறு எதுவும் வேலை இல்லை.
ஆனால் இதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ இதுக்கப்புறம் எங்கள் பசங்களாம் செய்வாங்களா செய்ய மாட்டாங்க சார். இப்போ இதை நாங்கள் செஞ்சிடறோம், எங்கள் பசங்க இதை வந்து செய்யறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். இது இந்த தொட்டி ஒரு தொட்டி கடை கிட்டத்தட்ட 20 லட்ச ரூபா ஆகிடும். 20 லட்ச ரூபா அந்த கட்ட முடியும். அப்போ இதுக்கப்புறம் இருக்கிறவங்க இந்த அமௌண்ட் வச்சு செய்வாங்க, கட்டுவாங்கலாம், கட்ட முடியாங்க. அது இல்லாமல் டயர் வேறு வாங்கினா டயர் ரேட் ஏறி போயிடும். அதெல்லாம் பார்க்கணும்ல சார். இதுக்கப்புறம் அவங்க செய்வாங்களா செய்ய மாட்டாங்கன்னு தெரியல. தொட்டியெல்லாம் இருக்குது சார், தொட்டியெல்லாம் இருக்கா. ஆனால் அடிக்கிட்டு எங்களை போல் ஆள் கிடைப்பாங்களான்னு தெரியாது சார். ஆனால் அந்த தொட்டி எப்பவுமே அழியாது, தொட்டி இருந்தே தான் இருக்கா. அது எங்களுக்கு பிறகு இது போல் வேலை செய்யறதுக்கு ஆள் கிடைப்பாங்களான்னு தெரியாது சார். ஒருவேளை எங்களால் முடிஞ்சாலும் முடியலாம், இல்லை திரும்ப பசங்க வந்தாலும் வரலாம், அப்படிதான் சார் பண்ண முடியும். ஆனால் தொட்டி எந்த காலத்துலையும் அழியாது சார். இது இருக்குது சார், மிஷின் இருக்குது சார். அது வந்து செட் ஆகல சார். அது இவ்வளோ கொங்கர்பட்டில் அது பார்த்தா சார் மிஷின் போட்டு அடிச்சு பார்த்தாங்க, அது வந்து செட் ஆகலை சார். அது மருந்தை கலக்கி விட்டுடுது, அது வந்து ஹீட் அதிகமாகி போய்ட்டு மருந்து ஃபுல்லாக வெளியேற்றிடுது. ஆள் காலில் வச்சா தான் சார் மருந்து கரெக்டாக நிற்கும். அது மாதிரி மிஷினும் போட்டு பார்த்துட்டாங்க, ஆள் வச்சா தான் சார் கரெக்டாக நிற்கும் அந்த மருந்து. மிஷின் தான் கலக்கி விட்டுடுது. அந்த மிஷின் இங்கேயும் வந்தது. ஆனால் இவங்களுக்கும் மிஷினுக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம்தான். இவங்க ஆளுங்க செய்தாக்கா 2 பொட்டி ஆகுதுன்னு வச்சுங்க. ஆனால் அந்த மிஷினால் செய்தால் 1 பொட்டி சரக்கு தான் வரும். இவன் ஆளுங்க இறங்கி பண்ணது தான் அது சரக்கு வந்து வரும். மிஷினால்ன்றது இவங்க சொல்கிறதுக்காக தான். மிஷின் வந்து வேலை ஆகும், ஆனால் எதிர்பார்க்குற இது கிடைக்காது உங்களுக்கு. உடம்பு வலி சார், கை கால் வலிக்கும். இதில் வந்து இப்போ சாப்பிடாதவங்க கூட இதில் இந்த வேலைக்கு வந்தால் சாட்டி ஆகணும் சார். அவன் தலைவிதி சாப்பிட்டா தான் சார் அங்கே 1 மணி நேரம் தூங்க முடியும், மறுநாள் வந்து இங்கே உதைக்க முடியும். அது இல்லைன்னா மறுநாள் ஏந்து வேலைக்கு வர முடியாது சார். இதை உதைக்கினா சரக்கு போடாது தான் அங்கே வந்து மறுநாள் செய்ய முடியும். அதே மாதிரி யாருன்னா வீட்டை டெத் ஆகிட்டா கூட சரி, அதை விட்டு கிடச்சிட்டு இந்த வேலை முடிச்சு தான் சார் அங்கே போய் பார்க்க முடியும். இதை விட்டுட்டும் போக முடியாது. As the 19th century drew to a close, a pivotal moment unfolded. BASF, a German chemical company, unveiled their creation. Indigo Pio BASF, a synthetic marvel. Its spontaneous adoption by dyers across continents threatened to dismantle the very foundations of Indian indigo production and trade. Amidst the chaos of the First World War, Germany's export channels faltered and the demand for natural indigo reverberated through the market. But this time, history not only repeated itself, but also etched a novel chapter. In the heartland of Bihar,
amidst the verdant fields of Champaran, Mohandas Gandhi unfurled the banner of non-violence, a beacon of hope against the tyranny of British indigo planters. என்ன பண்ணுவா
இதே பார்த்துக்கணுமே. என்ன உட்காந்துட்டு வச்சா உட்காந்துருக்கேன். எப்படி பார்த்தாலும் இன்னும் 10 கூட நீ மேலே வரும். இப்போ கூட நேரத்துக்கு இங்கே ஊற்ற போகிறான். உட்காந்துச்சா? ஏய் அதை எடுத்து எந்த வேலையும் செய்யணும். இறங்கி சார் இறங்கிதானா? இல்லை அதில் கீழே தண்ணி இருக்குடா. ஏய் அதுதான் கிடைக்குது. எங்கே வைக்குது நான் இதை வெயிட்டு இது ஓகே வச்சுடா குத்துறதுக்கு போதுமா வெயிட்டா? துணி போ. என்ன சொல்லுவானா இதெல்லாம் வந்து ஈஸியான வேலைன்னு சொல்லுவாங்க. இருக்கிறதுலே ரொம்ப கஷ்டமான வேலை தான். இது எப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு டே கழனியில் அறுத்து எடுத்துன்னு வந்து தொட்டியில் போடுறோம். தொட்டியில் போட்டு ஃபஸ்ட்டு டே வந்து இதை ஊற வச்சு தண்ணியை வந்து ஓப்பன் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு டே அடிக்கிறோம். அடித்து அதுக்கப்புறம் 3rd டே அதோட லிக்விட் எடுத்து பாயில் பண்ணி அதுக்கப்புறம் 4th டே தான் அது வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு முழுமையான கேக் இண்டிகோ ப்ளூ கோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில். இண்டிகோ ப்ளூ கோல்டு நமக்கு அன்றைக்கி தான் கிடைக்குது. அன்றைக்கி கிடைக்கும் போது அதுவும் வந்து நமக்கு வந்து வெட்டாக தான் கிடைக்குது, ட்ரையாக கிடைக்கல. ட்ரை வந்து அது பார்த்திங்கன்னா எப்படி பார்த்தோம்னா 15 days ஆகும் ட்ரை ஆகிறதுக்கு. அப்படி இருக்கும்போது இதோட என்னென்னா இப்போத்தி ஜென்ரேஷன் இப்போத்தி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சிந்தட்டிக் வந்துடுச்சு. அதனால் வந்து மார்க்கெட்டும் நல்ல மார்க்கெட் தான், பட் வந்து யாரும் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்றாங்க. சில பேர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. டைப்பிங் ஃபேக்ட்ரி எப்படின்னாக்கா அது வரைக்கும் பாருங்கள் கடைக்கால் அப்படி வந்து இந்த நீட்டுக்கு இப்படி வரும். பில்லர் வந்து இது அங்கே ஒரு பில்லர் இருக்கும், இதுமாரி ஒரு பில்லர், இங்கே ஒரு பில்லர் இருந்தது தான் வந்துச்சு. மொத்தம் 3 பில்லர் இருக்கும். 3 பில்லர் ஓட்டு டைப். இப்படி ஓட்டு டைப். எங்களுக்கு வந்து அந்த காயின் கட்சது அந்த இடத்துல தான் எங்களுக்கு காயின் கட்சது. திஸ் சைட் இந்த 1828 காயின். ஏன்னா இது அதே பழைய மாடல் தான், எல்லாமே எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணல. பாருங்கள் தெரியுது அவங்களுக்கு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து சுண்ணாம்புல் தான் இது பண்ணது. நாங்கள் எதுவுமே இன்னும் மாடிஃபை பண்ண. அதேமாரி இங்கே வாங்க, இந்த பில்லரும் பாருங்கள் சுண்ணாம்புல் தான் மாடிஃபை பண்ணியிருக்கு. இன்னும் எதுவுமே நாங்கள் பண்ணல.
ஏய் இது மாதிரி வச்சுக்கிடா. அது வேஷம் தண்ணி மாமா. கொண்டாட விட்டுரு போகிறேன். பாய் பக்கம் வீடா. ஏய் இது வாங்க. எங்கேட்டா கொண்டாட வந்து பிடியாதுக்கா. என்ன சொல்ற? அவசியம் கிடையாது. அவன் தானே கரெக்டாக தான் இருக்கும். அப்படியா? சுத்தமாக வச்சு போட. நீயும் கருப்பு என்னையும் கருப்பாக்குற. தட்டு இந்த தட்டு. ஓரம் 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 பரம் புற வச்சு போடு. கொண்டாட வைக்க வச்சு போடு. ரெண்டு மாதிரி இது மடிச்சு போட்டு அது வைக்கணும். இங்கே இது விட்டு. ஏதோ ஒன்று இது முருகு டைப் வைக்கிறதுக்கு ஓகே. அது மேலே போட்டு இருக்கு மாநாடு ஒன்று. இது பெரியா? இவங்களுக்கு குத்தானுப்பில்லையா? கொரியர் அனுப்போம். நம்மளுக்கு இவங்களே இருங்க. நான் தான் தண்ணி ஊற்றி அமைச்சிருக்கேன். போடா ஊற்றி போய் விட இந்த போய் போடா துணி. வீட்டுக்கு சைஸ் கம்மி தினமும் புட்டிடு எல்லாத்துலையும் போடுவாங்க. ஆமாம் பாய் பொறுமையாக இது பண்ணுங்க. கட்டி அந்த அளவுக்கு ஹைட்டு கிடையாது. கட்டி விட்டு தூக்கு. நீ பிள்ளை படுக்கு போட்டு அது மாதிரி நிற்க வைக்காத. கத்தி வாஷ் பண்ண. பரவாயில்லையா? கீழே தான் வைக்கணுமே கத்திய. படம் முன்னாடி இருக்கணும். அவர் தானே வச்சிரு. ஆனால் வச்சேன் அதுக்கிட்ட நிற்க வச்சாதான் எங்கள் ஓனர் இப்போ இது பூரா அது திருப்பி போடுறேன் அந்த பிள்ளை. Within the time-worn walls of this archaic factory, the legacy of indigo production persists, a steadfast guardian of its vibrant hue,
woven into the very fabric of life. நேச்சுரல் இண்டிகோ ரேகா. நேச்சுரல் இண்டிகோ இருக்கும், ஏன்னாக்கா நாங்கள் வந்து சாவ விட மாட்டோம். ஏன்னா அது வந்து எப்படி சொல்கிறதுனாக்கா, இருக்கல இந்த பில்டிங்கில் வந்து நாங்கள் டெமாலிஷ் பண்ணும்போது அதில் வந்து எங்களுக்கு ஒரு காயின் ஒன்று கஞ்சிச்சு அந்த வாசலில். அப்போ வந்து 1828 அப்படி இருக்கும்போது அந்த அந்த காயின் வந்து எங்களுக்கு கிடைச்சது பெரிய ஒரு அபூர்வம் அந்த நேரத்தில் நாங்கள் இது பண்ணும்போது. ஏன்னா 1828 போது அப்போ தான் எங்களுக்கு தெரியும் இதோட ப்ராஜெக்டே வந்து 18s பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதுமாரி இருக்கும்போது இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து நாங்கள் வந்து விட்ற மாரி ஐடியா இல்லை. திருப்பியும் வந்து இது வந்து ரீவல்யூஷன் பண்ணி நாங்கள் வந்து பண்ணிட்டு தான் இருப்போம். இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ட்ரை பண்ணுவோம். ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லாக இல்லை, ஆல் ஓவர் வேர்ல்டில் நாங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி இருக்கோம் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் சாவ விட மாட்டோம் இன்ஷா அல்லாஹ். ஏன்னா நீலி மாதா இல்லை, அதனால் வந்து அந்த மாதாவை சாவச்சிட்டா அந்த மாதா திருப்பியும் வராது இல்லை, அதுக்காக.